ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे सारे दर्शकों का प्रोग्राम अज का मसला बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मसला ये है कि साडा वातावरण जिहड़ा है बहुत ज़्यादा गंदला हुंदा जा रहा, साडी ज़मीन जिहड़ी जहरीली हुंदी जा रही है और किते ना किते फॉरेस्ट कवर जिहड़ा घटदा जा रहा, नदियाँ जिहड़ियां गंदलियां हुंदियां जा रही। सो किते ना किते सानू वातावरण जिहड़ा है इसनूं बचाना पेगा। सो दूरदर्शन की कोशिश हुंदी है कि ऐसे मसले तुहाडे नाल साझे कीते जाण। सो अज दा मसला प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे साडा वातावरण साडी सेहत। सो इस विषय के उत्ते असीं गलबात करन वास्ते अपने स्टूडियो च बहुत ही खास माहिर मेहमान बुलाए। सब तो पहला तारुफ मेरे नाल बैठे हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह जो कि फाउंडर और चेयरमैन ने ग्रीन प्लैनेट। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। और नाल बैठे हैं श्री संजीव तिवाड़ी जी जो कि IFS ने और कंजरवेटर ने फॉरेस्ट पंजाब। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। और दर्शकों घर बैठे तुसीं साडे नाल टैलीफोन ते राबता रख दिओ। साडे टैलीफोन नंबर नोट कर लो 0181 281 42 61 0181 281 42 64। सानू तुहाड़ियां कॉल्स का बेसब्री दे नाल इंतजार रहेगा। सो चर्चा शुरू करते हैं सर। डॉक्टर साहब सब तो पहला तुहाडे कोलों कि मौजूदा दौर दे विच अगर वातावरण की गल करिए तो तुहाडा नज़रिया किस तरीके दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं देखदे हो? संजीव जी जिद्दां कि अज दा आपां प्रोग्राम ही रखिया कि अज दा वातावरण ते साडी सेहत ते आपां देख रहे हैं कि दिन पर दिन साडा वातावरण बहुत गंदला हुंदा जा रहा तो पोल्यूशन बहुत तेज़ी नाल वध रहा। चाहे वो किसी भी तरह का आप लैके चलीए बहुत तरह का पोल्यूशन हो रहा, चाहे एयर पोल्यूशन आ, चाहे वाटर पोल्यूशन आ, चाहे वो जमीन का पोल्यूशन आ, बहुत सारा तरह का पोल्यूशन इदा बढ़ता जा रहा जिहदा कि सीधा फर्क साडी सेहत के उत्ते पै रहा। तो अज की डेट दे विच आपां बीमारियां की गल करिए तो अज तो 50 तो 100 साल पहलां जिहड़ियां बीमारियां सीगियां अज तो कई गुणा ज़्यादा बीमारियां एक आम इंसान नूं लग चुकियां ने जिहड़ियां कि सिर्फ तो सिर्फ सीधा तारुफ जिहड़ा हैगा वो वातावरण दे नाल है जी। सो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वातावरण जिहड़ा है इसकी शुद्धता जिहड़ी है किते ना किते साडे लई बहुत लोड़ींदी है साडी सेहत वास्ते। उस तो बगैर साडा जीवन शायद संभव नहीं। डॉक्टर संजीव तिवाड़ी साडे नाल ने। सर तुसीं मैनूं ये दसो कि फॉरेस्ट की गल करिए क्योंकि तुहाडा डिपार्टमेंट एज ए कंजरवेटर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट की पंजाब की स्थिति फॉरेस्ट नूं लैके कित्थे क हैगी और किन्ने प्रतिशत साडा रकबा फॉरेस्ट अंडर होना चाहिए, की स्थिति है इस वेले? देखो अगर पंजाब की आपां गल करिए तो पंजाब का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर सिर्फ 6.83 जी 6.83% है, जबकि नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी रकबे का 1/3 रकबा मतलब 1/3 33% रकबा वना दे हिट होना चाहिए है। लेकिन पंजाब सारे सूबे तो सबसे कट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। गवर्नमेंट वालों काफ़ी उपराले किए जा रहे हैं कि आप फॉरेस्ट कवर नूं घट्टो घट्ट 8% तो लेकर आने वाले 15 सालों तक 15% तक किया जा सके। क्योंकि पंजाब दा तुसी अगर जियोग्राफिकल बाउंड्री देखो तुसी देखोगे तो पता चलता है टोटल रकबे का जो 84% एग्रीकल्चर के हेठ हैगा, सिर्फ 7% आबादी है, बाकी सिर्फ फॉरेस्ट है। तो इतने अगर फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है तो आप फॉरेस्ट रकबे नूं छड़ के अपना एग्रीकल्चर की तरफ जाना पਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ एग्रो फॉरेस्ट्री ਨੂੰ प्रमोट करना ਪਊਗਾ। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ देखो पंजाब सरकार वालों फार्मर्स ਨੂੰ कई तरह की सब्सिडियाँ देती जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। इस स्कीम के तहत हर फार्मर ਨੂੰ हर मगर बूटे ਦੇ मगर 35 रुपए की सबसिडी उन्होंने डायरैक्ट खाते में जमा कराई जा रही है। उन्होंने बूटे अगर खुद लगाते हैं तो उन्होंने मॉनिटरिंग करने तो बाद 35 रुपये 4 साल पहले साल 14 रुपये उस तो अगले साल 7-7 रुपये करके इन्हें सबसिडी दी जा रही है। तो मेन जो मकसद ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री ਨੂੰ जद ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बढ़ाएं ताकि पंजाब का फॉरेस्ट कवर ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% तक ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤੀ ਤੱਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਲਈ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਫੋਰੈਸਟ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये जड़ा फंड हैगा जड़े जो भी जंगलात का एरिया किसी और पर्पज़ वास्ते यूज होता है, जैसे जिवें कि रोड बनाना है, जड़ी कैनाल बन रही है, जड़ा दुकाना किसी को खोलना है, तो ये जंगलात का एरिया किसी और पर्पज़ लाई डाइवर्ट होता है। तो इसका जो भी फीस आंदा है वो एक फंड से जाता है जिन्होंने आप कैंपा फंड बोलते हैं जी। और ये कैंपा फंड दिल्ली चली सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है। उस तो उनका लोड अनुसार सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे स्टेटा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ हिसाब नाल ये फंड से रिलीज़ करते हैं। तो काफ़ी ये स्कीम के तहत मेजर एफॉरेस्टेशन मेन जड़ा काम हैगा जो मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हैगी वध तो वध रुख लगाए। इसके अलावा जो सॉयल जो तुसी नीम पहाड़ी का इलाका देखते हो तुसी शिवालिक जड़ा लोअर शिवालिक हिल जड़ी है उत्थे सॉयल इरोजन के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इन्हों भी प्रोटेक्ट करने वास्ते सॉयल कंजरवेशन जड़े मेजर्स हैं जैसे डंगे लगाना है, जड़ा पौंड बनाना है, जो चेक डैम्स बनाने हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स भी इसी फंड से राही पूरे हो रहे हैं। इस तो अलावा जी पंजाब गवर्नमेंट की जी स्कीम है मेजर स्कीम है वो है ग्रीन पंजाब मिशन। जो भी फीस और ग्रीन सेस जो गवर्नमेंट लेती है जरा डिफरेंट फॉर्म्स पे, तो ये सारे फंड्स ग्रीन पंजाब मिशन तहत जमा होंगे हैं जी। और ये फंड की वरतों भी प्लांटेशन वास्ते अभी हुण हाल ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ ये स्कीम अगर जितना बूटा लगाता है उस तो बाद जी फॉरेस्ट की टीम जाके उसको मॉनीटर करती है कि कितने बूटे किस किसान को हैगी और उस तो फिर मोबाइल ऐप राही उन्होंने डेटा पूरा डेटा बेस तैयार होंदा है और उस तो हिसाब से जब पर बूटे दे मगर आप 35 रुपए देते हैं तो उन्होंने अकाउंट बैंक डिटेल साढ़े को आ जाती है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराना पैंदा है पहले और उस तो बाद एरिया पैसे उन्होंने कैलकुलेट करके और सीधे DBT राही उन्होंने खाते में जमा। दूरदर्शन की कोशिश ये है कि किसानों को किते ना किते असीं जागरूक कर सके ताकि वो फॉरेस्टरी वाल नूं अपने आप नूं आकर्षित करन और इधर भी इनकम जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी हो सके। सो इस यही मकसद दे नाल मैं डॉक्टर साहब तुहाडे कोलों कि साडीआं अगर ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀਗੀਆਂ
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਲ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਜਾਂ ਆਮਲੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਵਲੇ ਦੇ, ਹਰੜ ਦੇ, ਬਹੇੜਾ ਦੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੰਡਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਰੈਟਿਕ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, तो सारे जड़े है जो भी है जो निगेटिव इंपैक्ट है जो क्लाइमेट चेंज तो वो है। और तुसी डिजीज़ देख लो, नवी नवी डिजीज़ आती जा रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं है कि अगले आने वाला टाइम पे की होने वाला है। तो इसनों सारे नू करके तो UNFSCC जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी क्लाइमेट चेंज का नैगोशिएशन हुण हाल च ही ग्लासगो च होया सीगा 26। तो उत्थे मेन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस नू आपां किवें कम करिए। और इसका फॉरेस्ट्री एंगल से अगर देखिए तो एक मेजर इंपॉर्टेंट है जो ट्री है वो बेसिकली कार्बन सिंक का काम करते हैं। वातावरण तो जो कार्बन को ऑब्जॉर्व करके वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, इस करके आप कार्बन सिंक भी बोलते हैं। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस साल जो एक संस्था है दिल्ली जो टेरी हैगी, टेरी नाल टाई अप किया, मैं MOU साइन किया है और कार्बन क्रेडिट दिलान के बेसिकली ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो पूरे इंडिया से पंजाब गवर्नमेंट पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत आप प्रमोट कर रहे हैं कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वध तो वध जो एग्रो फॉरेस्ट्री स्पीसीज है वो किस्म जिमें कि पॉपुलर है, ड्रेक हैगी, शीशम है, सफ़ेदा है, ये अपने खेतों से लगाए ताकि एक तरफ ग्रीन कवर बढ़े और दूसरी तरफ उन्होंने कार्बन क्रेडिट मिले। जितना कार्बन उन्हें स्टोर हैगी उन्हें खेतों में जो रुख है उन्हें अंदर स्टोर हैगी उन्होंने हिसाब से उन्होंने पैसे मिल रहे हैं DBT। हुण टेरी की टीम आई है पूरे पंजाब में सर्वे कर रही है कि किस फार्मर को कितना रुख है। तो मैं तुहाडे प्रोग्राम के माध्यम से मैं फिर अपने किसान भरावां नूं सारा बेनती करता कि तुसीं इस स्कीम का भी लाभ उठाओ, वध तो वध बूटा लगाओ, अपने खेतों 'च लगाओ और उत्थे एग्रो फॉरेस्ट्री ਨੂੰ बढ़ाओ, साथ ग्रीनरी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ और फॉरेस्ट्री भी बढ़ जाए। हर जिले से तकरीबन एक वन मंडल अफसर अपने बैठते हैं पंजाब से, जिन्हें DFO बोलते हैं। उस ऑफिस जाके उसी अपने कागज़ अपने ज़मीन का जो भी कागज़ है जैसे जमाबंदी है, फर्द हैगी और अकाउंट डिटेल है, तुसी जाके जमा करा सकते हो और उत्थे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ये है कि जिवें जिवें बूटे बढ़ेंगे उस तो बाद फिर उन्होंने इनकम उससे कैलकुलेट होगी और उस तो हिसाब से उन्होंने पैसे मिलेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा
ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਏंगे। ਸੋ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ? जैसे आप पहले गल कर रहे थे कि पंजाब का जो फॉरेस्ट कवर है ना सारे सूबे में सबसे घट हैगी, और पंजाब ते नजायज़ कब्जा भी काफ़ी हैगी। सरकार टाइम पे काफ़ी उपराले कर रहे हैं। जदों मैं अपनी गल करिए, जदों मैं फिरोजपुर सीगा, तकरीबन 450 किले रकबा उस समय नजायज़ कब्जा तो छुड़ा के उत्थे बूटे लगाए गए। और आज के सैटेलाइट इमेज देखो तो काफ़ी उत्थे ग्रीनरी हो गई है, ग्रीन कवर बद गया है। इस तरह अगर मैं पठानकोट की गल कर, मैं पिछले 4 साल पठानकोट तो सीगा पोस्टिंग सीगा, उत्थे जितनी पहाड़ी एरिया है तकरीबन 27,000 एकड़ वो 1904 से सरकार वालों नोटिफाई किया जा चुका है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, परंतु उसका इंप्लीमेंटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड च ना होने कारण लोगों वालों गलत तरीके नाल उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके एंट्री गिरदावरियाँ करा लिया उन्होंने, उस तो बाद इंतकाल भी करा लिया और फिर कब्जा कर लिया। तो हुण आपां एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी ड्यूटी बनती सी उन्होंने खाली कराना। हुण तक मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों से तकरीबन 20,000 एकड़ जो रकबा जो लोगों के अधीन सीगा उन्होंने म्यूटेशन उन्होंने तोड़ा के सरकार के नाम वापस कराया, और उत्थे हुण और बूटे जब बद तो बद बूटे लगाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम पे पूरा एरिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ में बढ़ाया जा सके। जी, सो बड़ा महत्वपूर्ण है कि किते ना किते ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਜਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ।
ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 81% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੀ। ਪਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2-3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 550, 650, 750 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਲਰੀ ਦੀ ਬਾਹਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟੈਪ ਛੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰੀਫ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਵਾਕ ਕरें ਲੇਕਿਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਾਲਿਕ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾफ़ी ग्रीन हैगी, ब्यूटी वाइज, सीनिक ब्यूटी वाइज, लैंडस्केप वाइज सारे तरह के लैंडस्केप अवेलेबल हैं। लोग हिमाचल जाते हैं चाहे दूसरे सूबे से जाते हैं, पर पंजाब से ही काफ़ी ब्यूटी हैं जिन्होंने आप कर सकते हैं। सरकार वालों, पंजाब सरकार वालों काफ़ी अब उपराले किए जा रहे हैं कि आप ईको टूरिज्म पंजाब विच बढ़ाइए। पिछले 2 साल से पठानकोट विखे रंजीत सागर लेक हैगी, उसकी सराउंडिंग्स एरिया काफ़ी सीनिक ब्यूटी है, उसनों आप डेवलप किया है एज ए ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन। उत्थे रहन वास्ते ईको रिसोर्ट्स पर किया है, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स किया है जी। और ये एरिया बहुत सारियां साइट्स है पंजाब 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।